Main protagonists of this session of Bhardam or the storytelling session are Duryodhana, Arjuna, Bhima, and Karna. The entire narrative is framed against the fight between the once best of friends, King Drupada and Dronacharya. As the narrative unfolds, Dharmaraja literally emerges from the shadows. As the narrative begins, Bhishma is again worried, as even with Kripachari as their tutor, the fights between the cousins, the Pandavas and the Kauravas, could not be stopped. Duryodhana also wants a different teacher, as he accuses Kripachari of being partial towards Arjuna. Kripachari suggests the name of his brother-in-law, Dronachari, as the ideal teacher, and Bhishma begins searching for Dronachari. துரோணாச்சாரியார் என்று ஒரு ஆசிரியரை தேடுகிறார். கங்கோற்பத்தியிலே பரத்துவாசர் என்று ஒருவர் தவம் செய்து கொண்டிருந்தார். அந்த பரத்துவாசர் தவம் செய்கிற பொழுது மேனகை என்ற ஒரு பெண் வந்து எதிரிலே ஆடுகிறாள். அந்த மேனகனுடைய ஆட்டத்தை கண்டு இவருடைய தவம் கலைந்து இந்த பரத்துவாசர் அந்த பெண்ணை தழுவ போகிற பொழுது அவள் திடீரென்று மறைந்து விடுகிறாள். அவருடைய வீரியமானது எதிரிலே இருந்த துரோண கும்பத்திலேயே விழுந்தது. அந்த துரோண கும்பத்திலிருந்து ஒரு பிள்ளை தோன்றியதா. As Drona was not born out of a womb, but rather out of a pot or a pitcher called Drona, he was named Drona. His fight with his childhood friend, King Drupada or Panchala, is the next decisive moment in the epic. This feud between the once closest of friends leads directly to the birth of Draupadi. அவர் அங்கிவேச முனிவரிடத்திலே பாடம் பயில்கிற பொழுது பாஞ்சால நாட்டு இளவரசன் துருபதனும் கூடவே படித்து கொண்டிருக்கிறார். அந்த துருபதனுக்கு பாடம் சரியா ஏறல. இந்த துரோணர் நண்பர் என்பதனாலே நண்பனுக்கு மீண்டும் மீண்டும் அந்த பாடத்தை சொல்லிக் கொடுத்து தனக்கு சமமான மாணவனாக ஆக்கினான். அப்ப இந்த துரோணன் பார்த்தார், உனக்கு நான் வித்தையை சொல்லிக் கொடுக்கிறேன், நீ ஒன்றும் வருத்தப்படாதே என்று கலைகளை கற்றுக் கொடுக்கிற பொழுது அந்த இளவரசனாக இருக்கிற துருபதன் சொன்னான், துரோணா, ஆசிரியர் சொல்லிக் கொடுத்த பாடம் எனக்கு சரியா ஏறல, நீதான் மறுபடியும் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்து உனக்கு சமமான மாணவனாக என்னை விளங்க வைத்தார். ஆகவே எனக்கு ராஜ்யம் கிடைத்த பிறகு என்னுடைய ராஜ்யத்திலே உனக்கு பாதி ராஜ்யம் தருகிறேன் என்றார். அப்பா துருபதா, எனக்கு ராஜ்யத்தின் மேலெல்லாம் விருப்பம் இல்லை, நண்பன் என்பதனாலே நான் உனக்கு பாடத்தை சொல்லி கொடுத்தேன், நான் எங்க அப்பாவை போல தவம் செய்ய போகிறேன் என்று இவர் போனார். தவம் செய்ய போனார். பாஞ்சால் நாட்டு இளவரசன் போனார், ராஜாவானார். இந்த துரோணருக்கு காலத்தின் கோலத்தினாலே கிருபி என்ற பெண்ணை திருமணம் செய்து வைத்தார்கள். திருமணம் ஆன பிறகுதான் வறுமை வந்துச்சு. Drona was married to Kripa's twin sister Kripi, and after their marriage, the couple had to endure severe poverty, barely making ends meet. The couple also did not have a child for a long time, and Drona did the intense tapas to Shiva to get a son like the divinity himself. Once an old sage visited their house, hungry for food. Kripi and Drona immediately served their guest the frugal meal they were just about to eat. The guest just nibbled at the food and left with all the food nearly uneaten. Kripi fed their horse with the leftover food from the guest plate, and both Drona and Kripi were surprised to hear crying sounds from the stable. The mare which had eaten the leftover food from the guest plate had given birth to a son who was born with a gem on his head. The couple realized that their guest was none other than Shiva himself, and that the child which was born was a partial incarnation of Shiva. As the child neighed like a horse when he was born, he was called Ashwatthama. Drona and Kripi were happy with the birth of the child, but their poverty only became worse, and they were even unable to feed the child. இந்த குழந்தை இப்பொழுது பாலுக்கு அழுகிறது. இந்த அம்மையார் சுமந்தி பெற்றிருந்த இந்த அம்மையாருக்காவது தாய்ப்பால் சுமந்திருக்கும். தாய்ப்பாலும் இப்ப சுரக்கல, பசும்பாலும் இல்ல, குழந்தை பாலுக்கு அழுகிறது. Kripi, who knew of her husband's friendship with King Drupada, suggested that he ask for his help. She said,
that King Drupada would be willing to give a cow which would relieve their poverty. Drona is embarrassed to ask his friend for help, but his own poverty and his wife's request makes him go to Panchala to meet his childhood friend. வேற வழி இல்லாம துரோணாச்சாரியார் அங்கிருந்து அந்த பாஞ்சாலனுடைய சபைக்கு உள்ளே நுழைகிறார். நுழைகிற பொழுதே பார்க்கிறான் அந்த துருபதன். வருகிறவன் துரோணன் என்று நன்றாகவே தெரிகிறது. எங்கே பாதி ராஜ்யம் கேட்க வரான்னு நினைச்சிட்டான். யார் நீ என்றான். யார் நீ என்ற உடனே அப்படியே நடுங்கி விடுகிறார். யார் நீன்னு கேட்கிறானே. ஒரு கால் தாடி ஜடாமுடி அழுக்கி அறிய போன துணி எல்லாம் கட்டிக்கிறதுனால அடையாளம் தெரியலையோ என்று எனக்கு தெரியலையா. துருபதான் ஆந்தானுடைய நண்பன் துருவனில் அங்கிவேச முனிவரிடத்திலே ஒன்றாக பாடம் படித்தோமே, உனக்கு கூட பாடம் வராதே, நான் தானே உனக்கு வித்தையை சொல்லி கொடுத்தேன். அவ்வளோ பெரிய சபையிலே வந்து ராஜாவா இருக்கிறேன், துருபதனை பார்த்து இவரை உனக்கு கல்வி வராது, நான் தானே உனக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்தேன் என்று சொன்னதை அவன் கேவலமான எடுத்துக்கிட்டான். யோ நீயோ பிராமணர், நானோ சத்திரியன், உனக்கு எனக்கு எந்த காலத்துல நட்பு இருந்தது? என் குழந்தை பசியால அழுகிறது, ஒரு பசுமாடு கொடுன்னு கேட்டிருந்தா ஒரு மாடு என்னையா 9 மாடு நான் உனக்கு ஓட்டி அமைச்சிருப்பேன். அதை விட்டுட்டு என்னவோ உனக்கு எனக்கு நட்பு இருந்ததாக சொல்லி நீதான் எனக்கு பாடத்தை சொல்லி கொடுத்தேன் என்று எல்லாம் சொல்லுகிறீரே. நீ எனக்கு நண்பனம் கிடையாது, நான் உனக்கு பாதி நாடு தருவதாக சொல்லவில்லை, ஒழுங்காக இங்கிருந்து போய்விடும் என்றார். Drona is shocked at the hurtful words uttered by his friend, and he leaves Drupada's court in anger after vowing vengeance. He says he'll make this ideal student defeat Drupada and make him fall at Drona's feet. When Drona reaches home empty-handed, he's surprised to find an invitation from Bhishma asking him to be the tutor for his 105 grandsons. அந்த நிருபத்தை எடுத்துக்கிட்டு பிள்ளையை தூக்கி கொண்டு மனைவியா இருக்கிற கிருபி அழைத்து கொண்டு வந்து கொண்டிருந்தார். வருகிற வழியிலே காட்டு பகுதியிலே பீமனும் துரியோதனனும் பந்து விளையாடிட்டு இருக்கிறான். துரியோதன முதல்ல பந்து அடிச்சான். பீமா இதை புடிடா பார்க்கலான்னு பீமசேனம் பிடிச்சுக்கிட்டான். பீமசேன அண்ணா நான் அந்த பந்தை அடிக்கிறேன், உன்னால முடிஞ்சா புடிடான்னு சொல்லிட்டு அடிச்சான் பாரு. துரியோதன முயன்று பார்த்தா அவனால பந்தை பிடிக்க முடியல, விட்டான். அது நேரா உருண்டு ஓடி போய் ஒரு பெரிய ஆழமான கிணத்துல போய் விழுந்துச்சு. எல்லா பிள்ளைகளும் கிணத்தை சுத்தி வேடிக்கை பார்க்கிறார்கள். துரியோதனம் பார்த்தான், பீமா நீதான பந்தை அடிச்சேன், நீயே இறங்கி எடுறான்னா. பந்து அடிச்சது என்னோ நான் தான், பிடிக்காம விட்டது தப்பு உண்மையில, நீ தான் எடுக்கணும்ன்றான். 2 பேருமே யாராலையும் இறங்கி எடுக்க முடியாது, ஆழமான கிணறு, படிக்கட்டு கிடையாது. அந்த வழியா தான் இப்ப துரோணர் வந்து கொண்டிருந்தார். அர்ஜுனன் போய் வணங்கினார். பேர் என்ன குழந்தாய் என்றார். ஐயா நாங்க எல்லாரும் கிருபாச்சாரியாருடைய மாணவர்கள், 105 பேர் குருகுல குமாரர்கள், அதுல பாண்டவர்கள் 5 பேர், அதுல தர்மருக்கும் பீமனுக்கும் இளையவன், என் பெயர் அர்ஜுனன். நாங்க பந்து விளையாடி கொண்டிருந்தோம், பந்து கிணத்திலே விழுந்து விட்டதே, கிணற்றிலே இருக்கிற பந்தை எடுப்பதற்கு எங்களுக்கு வழி தெரியவில்லை என்றார். நிலமான குச்சிகளை நிறைய வெட்டி பொறுக்கி எடுத்துன்னு வாப்போம். நிலமா குச்சிகளை உடைச்சு கொண்டு வந்தார். எல்லா பிள்ளைகளையும் ஒதுக்கிட்டு கிணத்து ஓரமா உட்கார்ந்து உதடு அசர மாதிரி மந்திரத்தை சொல்லி ஒரு குச்சி போட்டார். அது போய் பந்தை தொட்டுக்குச்சு. மறுபடியும் உதடு அசர மாதிரி மந்திரம் சொல்லி இன்னொரு குச்சி போட்டார். அந்த குச்சி போய் இந்த குச்சி பிடிச்சிக்கிச்சு. அந்த குச்சி மேல குச்சி தொட்டுக்கிட்டே மேலே வரையிலே குச்சி வந்தது. அப்படியே சேர்ந்து பந்த கையில் எடுத்துட்டார். துரியோதனுக்கா ஒரே ஆச்சரியம், ஆஹா யாரோ தெரியல இந்த பரதேசி பந்து எடுத்துட்டாரு. பரதேசியான் அது தலை காஞ்சி போய் பழைய துணி 1000 கிழிஞ்ச போன ஆடையை கட்டினுங்கிறாரு. வயிறு ஒட்டி போய் சாப்பிடாம வாடி போயிருக்கிறாரு இல்லையா, அதனால பாவம் பரதேசி இந்த பந்து எடுத்துட்டாரு. அர்ஜுன் கையில கொடுத்தாரு பாரு. அர்ஜுன் அந்த பந்தை மறுபடியும் பொத்துன்னு போட்டான். அண்ணே இந்த பந்தை இப்ப நான் எடுக்க போறேன்னா. துரோணர் பார்த்தார், அர்ஜுனா இந்த பந்தை உண்டால எடுக்க முடியுமா? முடியும் என்றார். எடுடா பார்க்கலான்னாரு.
அதே போல மந்திரம் சொல்லி குச்சி போட்டான், பந்த பிடிச்சிக்கிச்சு. மறுபடியும் மந்திரம் சொல்லி குச்சி போட்டான், அந்த குச்சி பிடிச்சிக்கிச்சு. குச்சி மேல குச்சி தொட்டுங்கனே மேல வரையில வந்தது. அழகா சேந்தி பந்த கையில எடுத்துட்டான். குருநாதர் எப்படி செய்தாரோ அதே மாதிரி பந்த கையில எடுத்தான். துரோணருக்கே ஆச்சரியமா இருக்கிறது. அர்ஜுனா, இந்த மந்திரம் உனக்கு ஏற்கனவே தெரியுமா? சுவாமி, தெரியாது. பின்ன எப்படிடா உன்னால் இந்த பந்தை எடுக்க முடிந்தது? சுவாமி, நீங்க ஒவ்வொரு முறையும் உதட செய்த போல மந்திரம் சொல்லி சொல்லி குச்சி போட்டீர்களே, நீங்க மந்திரம் சொல்கிற பொழுது உங்களுடைய உதடு அசைவதையே நான் பார்த்து கொண்டிருந்தேன். மந்திரம் என்னன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கணுன்றான். அப்பவே முடிவு பண்ணிட்டாரு, இந்த அர்ஜுனனை வச்சுதான் அந்த துருபதனை அடிக்கணும். On his way to Hastinapura, Drona accidentally meets his future students and is impressed with Arjuna's thirst for knowledge. He realizes that Arjuna was the ideal instrument through whom he could humiliate his former friend Drupada. The cousins are still as hostile to each other, and even Drona is unable to make any change in their relationships with each other. அன்றில் இருந்து இந்த 105 பிள்ளைகளுக்கு வித்தை சொல்லி கொடுக்கிறாராம் குருநாதரே. எல்லாரும் வில்லிக்கு ராமன், வில்லிக்கு ராமன் என்றுதான் சொல்லுவார்கள். ஆனால் அந்த பேர் மாதிரி வில்லிக்கு விஜயன், வில்லிக்கு விஜயன் என்ற பேர் எடுக்கிறானா. வாத்தியாரு ஏன் சொல்றாரு, எதுக்கு சொல்றாரு என்று புரிஞ்சுக்கிற பக்குவம் கொஞ்சம் கூட இல்லை துரியோதன தம்பிமார்களுக்கெல்லாம். இந்த கல்வி அர்ஜுனனுக்கு மிக மிக சுலபமாக வருகிறது. துரியோதனன் பார்த்தாங்க, ஒரு நாய் போய், தாத்தா எங்களுக்கு இந்த வாத்தியார் கூட வேண்டாம் தாத்தா, வேற வாத்தியார பாருங்க தாத்தான்னா. இந்த வாத்தியாருக்கு என்னடா குறைன்னார். பின்ன என்ன தாத்தா, எப்ப பாரு இந்த வாத்தியார அர்ஜுனனுக்கே பாடம் சொல்லி கொடுக்கிறார், எங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லி கொடுக்க மாட்டேங்கிறார். சரி என்று அடுத்த நாள் வாத்தியாரே தாத்தா பார்த்து, இந்த துரியோதனன் உங்க மேல புகார் சொல்றான், நீங்க அர்ஜுனனுக்கே பாடம் சொல்லி கொடுக்குறீங்களாமே, ஏன் துரியோதனுக்கு சொல்லி கொடுக்கறது இல்லையான்னார். எல்லாருக்கும் நான் சமமாக தான் சொல்லி கொடுக்குறேன், அவனுக்கு யார் இல்லைன்னா அதுக்கு நான் என்ன பண்றதுன்னார். எது கொஞ்சம் அவனுக்கு தனியாக தான் சொல்லி கொடுத்து பாருங்களேன். Bhishma asks Drona to address this issue, and Drona teaches a special mantra to Duryodhana after he has ensured that Arjuna was nowhere near to learn it. Even then, Arjuna manages to learn the mantra, which secretly pleases Drona. அர்ஜுனனை பக்கத்திலே வைத்துக் கொண்டு துரியோதனனுக்கே தனியே கொண்டு போய் சொல்லி கொடுத்தாலே எப்படியா இல்ல அர்ஜுனன் தெரிஞ்சுக்குவான். அதனால அர்ஜுனை பக்கத்துல வைக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனை கூப்பிட்டு, அர்ஜுனாய் நீ போய் என்ன ஸ்நானம் செய்து கொள்ள வேண்டாம், கிருபீடத்துல போய் கிண்ணத்துல கொஞ்சம் எண்ணெயும் அரப்புத்தூளும் வாங்கி கொண்டு வா. ஓடுகிறான் அர்ஜுனன். அர்ஜுனாய் வருகிற பொழுது எண்ணெய் கிண்ணத்தை கீழே வைக்காம கொண்டு வா. வேக வேகமா போறான் அர்ஜுனன். நம்ம வரத்துக்குள்ள வாத்தியார் யாருக்குன்னா பாடம் சொல்லி கொடுத்துட்டாருன்னா என்ன பண்றது, அந்த ஆர்வம். தாத்தா கிட்ட என்ன குறை சொன்னியாமே? ஆமா, எப்ப பாரு நீங்க அர்ஜுனனுக்கே சொல்லி கொடுக்குறீங்கன்னு சொன்னேன். என்ன பொண்ணா? சரி, உனக்கு தனியா சொல்லி கொடுக்குறேன். சரி குருநாதா. மண்ணை பரப்பி சக்கரை வரைந்து மந்திரத்தை எழுதி இந்த மந்திரத்தை படிச்சுக்கிட்டான்னார். படிச்சுக்கிட்டான். இந்த மந்திரத்தை சொல்லி மேலிருக்கிற ஆலமரத்தினுடைய இலையை பார்த்து ஒரே ஒரு பானம் போடுறாரு. ஒரே ஒரு பானம் தான் போட்ட. 1 10 100 1000 லட்சமாக பானங்கள் பிரிந்து பிரிந்து ஆலமரத்துல எத்தனை இலை இருந்ததோ எல்லா இலையிலையும் ஒரு தொலை போட்டுச்சு. ஒரே ஆச்சரியம் துரியோதனனுக்கே. ஒரு பானம் தானே போட்டோம், நம்ம எல்லா மரத்திலையும் ஒரு தொலை போட்டுச்சு. துரியோதனா, இந்த மந்திரத்தை எல்லாம் மனசுல வச்சுக்கொள். உனக்கு எதிரில் இருக்கிற எதிரிகள் ஒரே நேரத்தில் 1000 பேர் பானம் போட்டா கூட சரி, இந்த மந்திரத்தை மனதிலே வைத்துக் கொண்டு ஒரே ஒரு பானம் போட்டா போதும், 1000 பேர் விடுகிற பானத்தை இது துண்டு பண்ணிடும். எல்லோரையும் அழைத்து கொண்டு குருநாதர் போய் குளிக்கலாம் என்று குளத்துல இறங்கினாரே. முதல்ல வந்து வாத்தியார் காலை பிடிச்சிச்சு. துரியோதனா, எல்லாம் ஓடி வாங்கடா, என் காலை முதல்ல பிடிச்சிச்சுடா, என்ன காப்பாத்துங்கடா காப்பாத்துங்கடான்னாரு. உடனே துரியோதனன் சொன்னா, தம்பிமார்களே வாத்தியார் காலை முதல்ல பிடிச்சிச்சாண்டா, தாண்டா நமக்கு ரொம்ப நல்ல நேரம்னா.
அர்ஜுனன் இல்லாத நேரத்துல முதல்ல வாத்தியார் கையில பிடிச்சுனுக்குது. இந்த முதல்கிட்ட இருந்து அர்ஜுன அந்த வாத்தியாரை எப்படியாவது நாம காப்பாத்திட்டோம்னாக்கா இந்த அர்ஜுன மேல இருக்கிற நல்ல எண்ணம் எல்லாம் நம்ம மேல வந்துரும். அதனால ஆளுக்கு ஒரு கல் எடுத்து அடிங்கடான்னா அர்ஜுனன் வேக வேகமாக மேலேயே பார்த்து கொண்டு ஓடி வந்தானே, ஆலமரத்திலே தொலை போட்டிருப்பதை பார்த்தான். கீழே பார்த்தா சக்கரம் போட்டு வச்சுக்குது. சில எழுத்துக்கள் அழிந்து விட்டு இருக்கிறது. இந்த இடத்துல இந்த எழுத்தாதான் இருக்குன்னு அவனவே போட்டுக்கிட்டான். அதுபோல இவனே மந்திரத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டான். இது பழிக்குதா இல்லையான்னு பார்க்கணும் இல்லையா? எண்ணெய் கண்டதை தூக்கி மேல போட்டான். மேல போன கிண்ணம் கீழே வருவதற்குள் வெள்ளை இடத்தி ஒரு பானம் போட்டான். எல்லா இலைகளையும் இரண்டாவது தொலை போட்டு விட்டது. எண்ணெய் கிண்ணத்தை பிடித்து கொண்டு வேக வேகமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறான். அவதான் நினைக்கிறாரா, குருநாதர் அர்ஜுனா நீ இருந்தா எனக்கு இந்த நிலை வருமா என்று நினைக்க வந்து நிக்க சரியா இருந்தது. வில்ல விளைத்து ஒரு பானம் போட்டான். இந்த பானமானது சென்று அந்த முதலினுடைய வயிற்றை கிழித்தது. குருநாதரை காப்பாற்றியது. ஓடி வந்து அப்படியே அர்ஜுனனை சேர்த்து தழுவிக்கிட்டாரா. The idea of Gajendra Moksham, curiously, again resonates in this narrative. In this narrative, it is Drona's leg which is grabbed by a crocodile, and Arjuna has to rescue his teacher from the crocodile. This narrative of Gajendra Moksham, with different nuances, runs right through the Tamil renditions of the epic. ஒரு நாள் இந்த பிள்ளைகளை எல்லாரையும் அழைத்து வந்து கொண்டே இருந்தாக்கா இப்ப அந்த ஆலமரத்துல இரண்டாவது தொலை போட்டு வைத்திருக்கிறது. துரியோதனாயே சுவாமி, நீ மறுபடியும் பானம் போட்டியா? சுவாமி நான் போடவே இல்லைன்னா. அர்ஜுன வந்து வணங்கினா, சுவாமி நான் தான் போட்டேன்னா. Once when Arjuna was wandering the forest, he saw an archer, Ekalavya, who he thought was as good as he was. Observing the archer's style, Arjuna realized that the archer must be a secret student of Dronacharya. Arjuna was immediately dispirited as he had thought that he was a favorite student of his guru. Drona, seeing Arjuna's despondency, immediately understood the reason for it. Drona was also curious to see the archer whom even Arjuna thought was his equal. உனக்கு யாருடா குருநாதர்? சுவாமி நீங்க தான். நான் எப்படா உனக்கு வித்தையை சொல்லி கொடுத்தேன்? அது என்னவோ எனக்கு தெரியாது. உங்களுடைய அடிச்சுவட மண்ணை கொண்டு வந்து உங்களை போல பிம்பத்தை செய்து வைத்து அதற்கு முன்பாக இருந்து பானத்தை விடுவதும் வளைப்பதும் வில்லை தொடுப்பதுமாக இருக்கிறேன். எல்லா கலைகளும் வருகிறது என்றார். நீங்க தானே எனக்கு குருநாதர் என்றார். ஓஹோ, அப்படியானா நான் தான் உனக்கு குருநாதனா? ஆமாம் ஐயா என்றார். அப்படியானால் நீ குருதட்சணை கொடுத்து விட்டாயா? இந்த பிள்ளை யோசிக்கிறான். ஒரு ராஜகுமாரனுக்கு சமமாக காட்டிலே இருக்கிற வேடகுமாரனாக இருக்கிறார். வில்வித்தலையிலே தேர்ச்சி பெற்றிருப்பதை குருநாதர் விரும்பவில்லை என்று தெரிந்து கொள்கிறார். ஒரு ராஜகுமாரனுக்கு சமமாக வேடகுமாரனாக நான் இருப்பதை வாத்தியார் விரும்பவில்லை என்று வலதுகை கட்டவர்களை வெட்டி அதை தட்சணையாக கொடுக்கிறார். வல்விரல் வழங்கியுள்ள நாள் என்றுதான் பாட்டு. கேட்டு கொடுத்தானா கேட்காம கொடுத்தானான்னு பாட்டு இல்லை. ஆமா, ஒரு நல்ல குருநாதர் யாராவது ஒரு பிள்ளையினுடைய விரலை வெட்டி கொடுறான்னு கேட்பாங்களா? நிச்சயமா கேட்க மாட்டார். இந்த பிள்ளையாகவே யோசிக்கிறார். அவனாகவே கட்ட விரலை வெட்டி கொடுத்தார். 3 உலகத்திலே உன்ன மாதிரி குருதட்சணை கொடுத்தவர்கள் இருக்க முடியாது. அப்பா எகளைவா என்று அந்த பிள்ளையை ஆசீர்வாதம் செய்து விட்டு இந்த வலது கை உதவி இல்லாமலே இடது கையாலே வெள்ளை விளைத்தி பானம் போடுகிற யுத்தியை சொல்லிக் கொடுக்கிறார். அதே யுத்தியை அர்ஜுனனுக்கும் சொல்லி கொடுத்தார். அர்ஜுன ஒரே நேரத்தில் 2 கையிலையும் 2 வெள்ள வெளிச்சின்னு பானம் போடுவான் ஒரே நேரத்தில். அதனால இந்த அர்ஜுனனுக்கு சவ்விய சாசு என்று ஒரு பெயர். This is the reason that Tamil renditions of the Mahabharata give for Arjuna being ambidextrous and hence called Shabashachi. Ekalavya is also cited as an example of the perfect disciple. While even Arjuna needed Drona to instruct him, Ekalavya, who lived far away in the forest, could learn what Drona was teaching even without being physically present in any of the classes. Now Drona felt that he had taught his students all that he could teach, and he conducted a series of tests for them. One day he placed a clay bird
on top of a tree and asked all his students as to what they saw when they were aiming at a target. One student said he saw his teacher, his fellow students, the tree, the leaves, and the bird placed on top of the tree. Another student said he just saw the tree and the target, but Drona was not satisfied. He then called Arjuna and asked him as to what he saw. அடுத்து அர்ஜுனன் கூப்பிட்டார். அர்ஜுனாய், அந்த மரத்தினுடைய உச்சியிலே இருக்கிற கள்ளிக்காக்கிக்கு குறி பார்க்க வேண்டும். சரி ஐயா. குறி பார்க்கிறாயா? ஆமாம் ஐயா. அர்ஜுனா, மரம் தெரிகிறதா சுவாமி? தெரியவில்லை. கிளை தெரிகிறதா சுவாமி? தெரியவில்லை. இலை தெரிகிறதா சுவாமி? தெரியவில்லை. இவன் தான் தெரிலன்னு சொன்னான். யாரு? அர்ஜுனன் தான் தெரிலன்னா. பட்சி தெரிதாடானார். பட்சி கூட தெரிலன்னா. என்னதாண்டா தெரிதுன்னார். பட்சியினுடைய கழுத்து மட்டும்தான் தெரிதுன்னா. போடுற பானம்னார். பானம் போட்டான். தலை தனியா விழுந்தது. எங்கே குறி பார்க்கணுமோ அங்கதான் எல்லாருடைய எண்ணமும் இருக்க வேண்டாம். இன்றிலிருந்து நீங்க எல்லாரும் அர்ஜுனிடத்திலே குறி பார்க்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்றார். ஒரு நாள் தர்மரிடத்திலே 10 பணம், அதே போல துரியோதனிடத்திலே 10 பணம். இன்று இரவு நேரத்திலே உங்க வீட்டுக்கு வருவோம். இரண்டுமே சம பங்குடைய வீடு. இந்த வீட்டை இரவு நேரத்தில் நிரப்பி வைத்திருக்க வேண்டும் என்றார்கள். துரியோதனம் போய் அவ்வளவு பெரிய வீட்டை பார்த்துட்டு 10 பணத்தை வச்சு இவ்வளவு பெரிய வீட்டை எப்படிறா நிரப்புறோம்னா, ஒருத்தன் சொன்னா கல்ல உருட்டாண்டு அடிச்சிடலாண்டான்னா, இன்னொருத்தன் சொன்னா வேலிகத்தா முள்ளு கொண்டு வந்து அடிச்சிடலாண்டான்னா. கல்லு முள்ளெல்லாம் அடிச்சா நல்லா இருக்காதுடா, சகுனி மாமனை கேட்கலாம் வாடா போலான்னா. சகுனி மாமன் சொன்னா வரகு வைக்கையில கொண்டு வந்து அடிச்சுடுங்கடான்னா. வரகு வைக்கையில கொண்டு வந்து அடிச்சுட்டு எல்லாரும் வெளியே உட்காந்துங்கிறாங்க. ஒருத்தனை அனுப்பி துரியோதனே தர்மம் என்ன பண்ணிக்கிறான் பார்த்துட்டு வாடான்னா. போய் பார்த்துட்டு வந்து விழுந்து விழுந்து சிரிக்கிறான். இதுல நாம தானே ஜெயிக்க போறோம்னா. என்னடா தம்பி சொல்ல, வீட்டை காலியா வச்சுன்னு உட்காந்துங்கிறாங்கண்ணா. நம்ம தானே ஜெயிச்சோம். மாலை நெருங்க நெருங்க தர்மராஜாவுக்கு எந்த யோசனையும் வரல. தம்பி, இந்த 10 பணத்தை வச்சு இவ்வளவு பெரிய வீட்டை எப்படிறான்னு நிரப்பிட்டுண்டார். அப்ப சகாதேவன் சொன்னார், ஆசிரியர் கேள்வியிலேயே விடை கொடுத்திருக்கிறார். இரவு நேரத்திலே உங்க வீட்டுக்கு வருவோம் என்று சொல்லியிருக்கிறார். இரவு நேரத்திலே இந்த இடம் இருள் சூழ்ந்திருக்கும். விளக்கேற்றி வைத்தார். தீபத்தினுடைய வெளிச்சம் இந்த வீடெல்லாம் நிரம்பி இருக்கும். வாசன சாம்பிராணி புகை போட்டார். அந்த சாம்பிராணியுடைய மனம் வீடெல்லாம் நிரம்பி இருக்கும் என்றார்கள். அதே போல விளக்கேற்றி வைத்து விட்டு வாசன சாம்பிராணி புகை போட்டுட்டு உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க. இவங்களுடைய அறிவு எப்படி இருக்குது? விறகு வைக்கோல அடிச்சுட்டு எல்லாம் வெளியே உட்கார்ந்துங்கிறான். முதல்ல துரியோதன வீட்டுக்கு தான் எல்லா பெரியவங்களும் போனாங்க. வாங்க வாங்கன்னு கூப்பிட்டான். உட்காருன்னு சொல்றதுக்கு யோகியது இல்லை. இவங்கள வெளியே உட்காந்துங்கிறாங்க. அதுக்கு அடுத்து தர்மராஜா வீட்டுக்கு போகிறார்கள். எல்லாரையும் அழைத்து எல்லாருக்கும் நீரும் ஒரு பணகம் எல்லாம் கொடுத்தார். தர்மாய், எப்படி இந்த வீட்டை நிரப்பி இருக்கிறாய் என்றார். இருள் சூழ்ந்திருக்கும். விளக்கேற்றி வைத்திருப்பதனாலே இந்த விளக்கினுடைய ஒளி விடெல்லாம் நிரம்பி இருக்கிறது. வாசனை சாம்பிராணி புகை போட்டிருக்கிறோம். இந்த சாம்பிராணியுடைய மனம் வீடெல்லாம் நிரம்பி இருக்கிறது. சுவாமி, 10 பணத்தை கொண்டு எங்களாலே இதுதான் செய்ய முடிந்தது என்றார். அதிலேயும் தர்மரே வெற்றி பெற்றார். In the final test of Drona, Dharmaraja and Sahadeva, the wisest among the 105 cousins, impress all the elders. Dharmaraja now literally emerges from the shadows. Drona, who felt that his students were now ready to leave his Gurukulam or school and venture into the real world, requests Bhishma to arrange a graduation ceremony for them. In this ceremony, he hopes his students could display the skills they had learned to the world. Bhishma sends invitations to all the 56 vassal kings of Hastinapura, and all the people of Hastinapura also come in throngs to see this event. அந்த அரங்கேற்ற பூமியிலே எல்லா பிள்ளைகளும் அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்களா? அப்பொழுது துரியோதனுடைய தம்பிமார்கள் தான் முதல்ல வந்து வில்லை எடுத்து விளைத்து கரசர பிரயோகமாக பானங்களை வாரி இறைக்கிறார்கள். அது எதுவும் பாராட்டுகிற மாதிரி இல்லை. எல்லாரும் பீமன் எழுந்திருப்பானா, துரியோதனை எழுந்திருப்பானா என்று நினைக்கிறார்கள். The anticipated moment arrives, and as a poet describes it, it looked as though 2 elephants were majestically walking towards each other. அந்த நேரத்தில் அங்கே பீமனம் துரியோதனா மலை போன்ற கதையெடுத்து அசைந்து நடந்து வருகிறார்களா? ஒரு பெரிய மதங்கொண்ட 2 யானைகள் பெரிய மராமரத்தை பிடுங்கி எடுத்து வர அசைந்து வருகிற மாதிரி இருக்கிறதாம் அந்த காட்சி. ஒத்த வழியோர் வழிய ஒத்த திரளோர் திரள ஒத்த வினையோர் வினையுவர்
சித்தமணல் மூலமுக அம்புய மலர்ந்தரசன் மகளும் அணிலன் சிறுவனும் சித்தமணல் மூலமுக அம்புய மலர்ந்தி அரசன் மகன அணிலன் சிறுவனே கைத்தளம் அமர்ந்த கதை கொண்டது நடந்தனர் களிப்புடன் இரண்டு தருகன் மத்தகைய வேரொடி மரம் எடுத்து அமர் மலைந்தனையே கோலமரவோர் இரண்டு பேரும் மதங்கொண்ட யானைகளை போல கையிலே மலை போல கதையெடுத்து அசைந்து நடந்து வருகிறார்கள். வந்த வேகத்திலே இரண்டு பேரும் கரகர என்று கதையை சுழற்றி ஆகாயத்திலே தூக்கி வீசினார்கள். மேல போன கதை கீழே வருவதற்கு தோளை தட்டி தொடை தட்டி மீசை முறுக்கி அங்காரம் செய் இரண்டு பேரும் கதை பிடித்து கொண்டே தனால் 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 என இடிக்கிறார்கள். உண்மையாக சண்டை போடல, இப்படி அடித்தால் இப்படி தடுக்கணும், இப்படி தடுத்தால் இப்படி அடிக்க வேண்டும் என்று கதை பயிற்சி எப்படி அவர்கள் கற்றுக்கொண்டார்களோ கற்றுக்கொண்ட வித்தையை இங்கே பலர் முன்பாக செய்து காண்பிக்கிறார்கள். ஆனால் அதே உண்மையாகவே சண்டை போடுற மாதிரி இருக்குதான் அந்த காட்சி. துரியோதனன் பார்த்தான், இந்த பீமனை அழிப்பதற்கு எத்தனை சதி திட்டங்களை தீட்டினோம், எல்லாவற்றிலும் அவன் தப்பி பிழிச்சுட்டானே. விளையாட்டாக விளையாடி கொண்டிருக்கிற அந்த பீமனை ஒரே அடியா அடிச்சு போட்டோம்னு நினைக்கிறான். Now Duryodhana and Bhima, who were both reputed to be the best warriors with the mace, are called upon to display their skills. Duryodhana, who had tried to kill Bhima multiple times earlier but had failed, sees this as an opportunity. He turns an exhibition match into a real fight when he suddenly attacks Bhima viciously. The crowds enjoy this contest as they think that it is still an exhibition match and not a real fight. விளையாட்டாக ஆடிக்கொண்டிருக்கிற அந்த பீமனை சற்றே எதிர்பாராத விதமாக துரியோதனன் சுழன்று வந்து மார்பிலே ஓங்கி அடித்தார். விளையாட்டாக விளையாடி கொண்டிருக்கிற உண்மையாக ஓடி வந்து அடிக்கிறாய், சாப்பாட்டிலே விஷங்கள் அந்த கொடிய கயவன் அல்லவா இவன் என்று விளையாட்டாக விளையாடுகிற பொழுது வேண்டும் என்று வந்து அடிக்கிறானே, இவனை விட்டு வைக்க கூடாது, இவனை ஒழித்து விடுகிறேன் என்று பீமசேனன் கதையை முஷ்டியாக பிடித்து கொண்டு இப்பொழுது துரியோதனை அடிப்பதற்காக ஓடி வருகிறான் பீமசேனன். துரியோதனை அடிச்ச அடிய பீமன் தாங்கிக்கிட்டான். ஆனா இப்ப பீம வந்து துரியோதனை அடிச்சான்னா நிச்சயமா துரியோதனால தாங்க முடியாது, போயிடுவான். எல்லாரும் விளையாட்டாக சண்டை போடுகிறார்கள் என்று நினைத்திருந்தார்கள். Drona's son Ashwatthama sees what is actually happening and steps in between the fighting cousins, averting disaster. An enraged Bhima might have killed Duryodhana immediately if Ashwatthama had not stopped the fight. Drona now invites his favorite student, Arjuna, to display his skills. இப்பொழுது அர்ஜுனன் எழுந்தி போய் வில்லை எடுத்து விளைத்தார். அது விண்ணா வருகிறது, வெளியா வருகிறது, அனலா வருகிறது, புனலா வருகிறது, எரிகொள்ளிகளாக பணங்களை வாரி வாரி இறைக்கிறார். சபையிலிருந்து எல்லாருமே கைதட்டி ஆரவாரம் செய்கிறார்கள். வில்லிக்கு விஜயன் வாழ்க, வில்லிக்கு விஜயன் வாழ்க, வில்லிக்கு விஜயன் வாழ்க என்று எல்லாருமே வாழ்த்துகிறார்கள். சபையில இருந்து எல்லாருமே அவனை வாழ்த்துகிற பொழுது அர்ஜுனுடைய தலை நிமிர்கிறது. Now the next decisive moment in the epic starts. Karna is angry with the people for praising Arjuna's skills and asks his friend Duryodhana whether he could show that he was a better archer than Arjuna. இப்பதான் இருக்கிற கர்ணன் பார்த்தான், துரியோதனா அப்படி என்னடா அதிசயம் பண்ணிட்டான். இதே சபையிலே நான் இழந்து வெள்ளை விளைத்தார் யாரெல்லாம் அர்ஜுனனை வாழ்த்துகிறார்களோ அவர்கள் எல்லோரும் என்னை வாழ்த்துவார்கள் என்றார். உன்னால் அது செய்ய முடியுமா? முடியும் என்றார். அப்படியானால் ஏண்டா நீ அமைதியா இருக்கிறாய், எழுந்திரு கருணா என்றார். இது சத்திரியர்களுக்கு உண்டான அரங்கேற்றமாச்சு, நான் தேரோட்டி மகனாச்சு, நான் எப்படிடா எழுந்திருக்கிறேன்னா நான் இருக்கிறேன், எழுந்துடுறேன். ஒரு சிங்கம் இழந்து வருகிற மாதிரி கர்ணன் இழந்து போய் வெள்ளை இடத்தை வளைக்கிறான். அர்ஜுனன் எந்த அதிசயங்களை செய்தானோ அதையெல்லாம் செய்து விட்டு இந்த கர்ணன் அதையும் மிஞ்சுகிறானா. தேவலோகத்தில் இருக்கிற காமதேன கற்பக விருட்சம் சகல ஐஸ்வர்யங்களை கொண்டு வந்து கண் முன்பாக காட்டுகிறார். சபையில் இருந்த எல்லாருமே யாரெல்லாம் வில்லிக்கு விஜயன் வாழ்க என்று வாழ்த்தினார்களோ அவர்கள் எல்லாருமே இப்பொழுது மாவீரன் கர்ணன் வாழ்க, மாவீரன் கர்ணன் வாழ்க, மாவீரன் கர்ணன் வாழ்க என்று வாழ்த்துகிறார். When the people see Karna's skills,
The entire tide turns in favor of Karna, with the crowds hailing him as the greatest warrior. While Duryodhana is happy, Arjuna feels humiliated. Karna, in arrogance, challenges Arjuna to a fight. தலை குனிந்து நிற்கிற அர்ஜுனனை பார்த்து கர்ணன் பேசுகிறான், அடே அர்ஜுனா, நீதான் பெரிய வீரன் என்று இருந்து விட்டாயா? இந்த சபையிலே உள்ளவர்கள் தீர்மானி கேட்டா, எடுடாவில்லை நீ வீரனா அல்லது நான் வீரனா பார்த்துடலாம், எடுடாவில்லை என்றார். அர்ஜுனன் பார்த்தான், அடே கர்ணா, என்னையா வில்லெடுக்க சொல்லுகிறாய்? இதே சபையிலே வில்லெடுத்தால் உன்னுடைய தலை என்னால் தள்ள முடியா, ஆனால் என்னை வில்லெடுக்க சொல்லுகிறாயே, என்னை வில்லெடுக்க சொல்வதற்கு உனக்கு என்னடா உரிமை இருக்கிறது? அடா தாய்ப்பேர் தெரியாத தருதலையே என்றார். Now it is the turn of Karna to be humiliated, as interestingly, Arjuna abuses him, saying that he will not fight with a man who does not even know who his mother was. In contemporary times, the equivalent abuse would be of a person who does not even know who his father was. But in the times of the epic, not knowing one's own mother seems to be the most insulting abuse one could hurl upon another. அம்மா அம்மா, என்னை பெற்றவளே, என்ன காரணத்துக்காக ஆத்துல போட்டியோ? இவ்வளவு பெரிய சபையிலே தாய்ப்பேரை தெரியாத தருதலையே என்று அர்ஜுனன் என்னை திட்டுறான், வருத்தப்படுகிறான் கர்ணன். Kripachari intervenes at this point of time and says that the contest was between Kshatriyas, and as Karna was a charioteer's son, he did not have any right to challenge Arjuna for a fight. கர்ணன் நண்பனை பார்த்து உனக்கு என்ன தகுதி இருக்கிறது என்று கேட்கிற பொழுது, அங்கே இருக்கிற துரியோதனன் பார்த்தான், ஆசிரியரே, என்னுடைய நண்பன் கர்ணனை பார்த்து ஜாதியினுடைய பெயரை சொல்லி இழிவு செய்வதை நான் எதிர்க்கிறேன். Duryodhana rebuts Kripachari by giving a scholarly response, where he says that 5 classes of people are exempt from jati or varna rules. யாராருக்கெல்லாம் ஜாதி கிடையாது என்று உங்களுக்கு தெரியாதா? கற்றவர்களுக்கு ஜாதி கிடையாது. கற்றவர்கள் எந்த ஜாதியிலே வேண்டுமானாலும் இருந்திருக்கலாம். அவருடைய அறிவை தான் பார்க்க வேண்டுமே ஒழிய அவருடைய ஜாதி பெயரை சொல்லி இழிவு செய்யக்கூடாது. அழகான பெண்களுக்கு ஜாதி கிடையாதா? வன்மை கையொற்றவர்க்கம் வள்ளல்களுக்கு ஜாதி கிடையாதா? வீரர்களுக்கு ஜாதி கிடையாதா? ஞானிகளுக்கு ஜாதி கிடையாதா? அரசர்களுக்கு ஜாதி கிடையாதா? யாராருக்கெல்லாம் ஜாதி கிடையாதுன்னு சொல்றேன். ஒருவன் பிறந்த இடத்தை வைத்து இழிவு செய்வதை நான் எதிர்க்கிறேன் என்று துரியோதனன் பேசுகிற பொழுது கிருபாச்சாரியார் பார்த்தார், ஆஹா துரியோதனா, பரவாயில்லையே, நீ கூட நன்றாக பேசுகிறாயே, நீ சொல்வதெல்லாம் சரிதான். Kripa is impressed with Duryodhana quoting scriptures and sarcastically asks as to whether Karna was a king or a beautiful woman or a scholar or a warrior proven in battle. அவ்வளவு பெரிய சபையிலே பார்த்து நண்பன் கர்ணனை அரசனா என்று கேட்ட பொழுது துரியோதனம் போனார், அப்பா இடத்துல ஏதோ பேசினார், அங்கிருந்து வந்தார். என்னுடைய நண்பன் கர்ணனை பார்த்து என்னுடைய ஆசிரியர் அரசனா என்று கேட்டார் அல்லவா? ஆமாம், என்னுடைய நண்பன் அரசன் தான். எங்க நாட்டுக்கு உட்பட்ட அங்க தேசத்துக்கு மன்னன் இல்லாமல் இருக்கிறது, அந்த அங்க தேசத்துக்கு கர்ணனை ராஜாவாக்குகிறேன் என்று அதே இடத்துல அபிஷேகம் செய்து மணிமுடியை கொண்டு வந்து கவிழ்த்தான். அங்கபூபதி கர்ணன் வாழ்க, அங்கபூபதி கர்ணன் வாழ்க என்று வாழ்த்தினான். ஓடி வந்து அப்படியே சேர்த்து தழுவி கொள்ளுகிறான் கர்ணன். என் உயிரினும் மேலான மானம் போகிற பொழுது எனக்கு என்னை அரசனாக்கி அழகு பார்த்தாயே துரியோதனா, என் உடம்புல உயிர் இருக்கிற வரையிலே உன்னுடைய உயிர் போகாது, என் உயிர் போன பிறகுதான் உன்னுடைய உயிர் போகும். Karna, who has been saved from a humiliation, is moved by the gesture of his friend of crowning him as a king of Angadesa. Tragedy of Karna really begins here, as he is eternally bound in bondage to his friend, and he stands by him even when he knows his friend was in error. Fight between Karna and Arjuna does not happen, as the Kaurava elders intervene and put a stop to it. But all they manage to do is to defer the fight to a later date. ஒரு நாள் துரியோதனம் போய் ஆசிரியரை வணங்கி, ஆசிரியரே, நாங்க கத்துக்கிட்ட வித்தை பழிக்கணும்னா உங்களுக்கு குருதட்சணை கொடுக்கணுமாமே, உங்களுக்கு என்ன குருதட்சணை வேணுமோ கேளுங்கள் தருகிறேன் என்றார். Drona says that the ultimate gift that Duryodhana could give him would be to defeat his one-time friend Drupada and make him fall at Drona's feet in surrender. எனக்கு நீ குருதட்சணை கொடுப்பதா இருந்தா எனக்கு என் நண்பனா இருந்தவன் என்று எதிரியா இருக்கிறான்,
பாஞ்சால நாட்டு மன்னன் அவனுக்கு துருபதன்னு பேரே. நீ சென்று அவர்களை அடித்து தேர்காலிலே பிடித்து கட்டி இழுத்து வந்து என் காலில் விடவை, அதான் நீ எனக்கு கொடுக்குற தட்சணைன்னா. துரியோதனன் 100 பேரோடி புறப்படுகிறான். முதல்ல கௌரவர்கள் 100 பேரும் கண்ணி பொறுக்கி புறப்படுகிறார்கள். எல்லாரும் வெற்றி திலகமிட்டு அனுப்பினாங்க. துரியோதனாதனன் 100 பேரும் போய் பாஞ்சால நாட்டை முற்றுகிடுகிறார்கள். Duryodhana and his brothers wage war against Drupada and are humiliated and forced to flee the battle in fear. Karna does not go on this mission as he was not a student of Dronacharya. Arjuna fulfills his teacher's desire and makes Drupada fall at Drona's feet. அதன் பிறகு அர்ஜுனன் போய் வணங்கினான். குருநாதா, நாம் போய் அவர்களை அடித்து இழுத்து வரட்டுமா? சென்று வென்று வருகின்றார். அர்ஜுனன் போய் முற்றுகையிடுகிற பொழுது 1000 வீரர்களை அனுப்புகிறான் பாஞ்சால மன்னன். 1000 வீரர்களை ஒரே பாணத்தில் அடித்து ஓட்டினார். மறுபடியும் 1000 பேர் அனுப்பினார். அவர்களை அடித்து ஓட்டினார். கடைசியாக பாஞ்சாலனே போருக்கு வருகிறார். பாஞ்சாலனுக்கு அர்ஜுனுக்கும் போர் நடந்தது. சண்டையிலே பாஞ்சாலனை அடித்து தேர்காலிலே பிடித்து கட்டி இழுத்து வந்து ஆசிரியராயிருக்கிற துரோணனுடைய காலிலே போய் தள்ளினார். அவமானத்தோடு நிற்கிறான் துருபதன். ஒரு அரசனாயிருக்கிற என்னை நண்பன் என்று கூட பார்க்காமல் இப்படி அவமானப்படுத்தி விட்டாயே. துருபதா என்ற அவனுடைய சபையிலே வந்து ஒரு பசுமாடு வேணும்னு கேட்க வந்தனே, அன்று நீ என்னை அவமானப்படுத்தினாயே. அன்று நான் சத்தியம் செய்தேன் இல்லையா? உனக்கு சொல்லிக் கொடுத்த வித்தைய மாணவன் ஒருவனை சொல்லிக் கொடுத்து உன்னை அடின்னு அடித்து என் காலிலே விட வைப்பேன் என்று சொன்னேனே, நான் செய்த சத்தியத்தை இன்று நிறைவேற்றி விட்டேன். நீ தருவதாக சொன்ன பாதி ராஜ்யத்தை நான் எடுத்துக்கிட்டேன், மீதி ராஜ்யத்தை நீ ஆட்சி செய் போடான்னார். அப்பதான் இந்த பாஞ்சால மன்னன் துருபதன் பார்த்தான், துரோணா, ஒரு சத்திரியனாயிருக்கிற எனக்கு லோபகுணம் வரக்கூடாது, பிராமணனாயிருக்கிற உனக்கு கோபம் வரக்கூடாது. ஒரு பிராமணனா இருக்கிறவனுக்கு கோபம் வந்து என்னை அவமானப்படுத்தி விட்டாய், உன்னை நான் விட மாட்டேன்டா. நான் முதல்ல தோல்வி அடைந்தாலும் ஒரு சுத்த வீரனிடத்துல தான் தோல்வி அடைந்திருக்கிறேன். இந்த அர்ஜுனனை அணைப்பதற்காக ஒரு பெண்ணை பெறுவேன், உன்னை அழிப்பதற்காக ஒரு பிள்ளையை பெறுவேன், உன்னை கொல்லுவதற்காக ஒரு பிள்ளையை பெறுவேன், இந்த அர்ஜுனனை புள்ளுவதற்காக ஒரு பெண்ணை பெறுவேன் என்று சத்தியம் செய்துவிட்டு அந்த துருபதன் அங்கிருந்து போகிறார். A humiliated Drupada is still happy that he lost to a warrior like Arjuna. He makes a vow to Drona that he'll father a daughter who will marry Arjuna and he'll father a son who will kill Drona. Only when Drupada reaches home and recounts his humiliation to his wife does he realize that even after years of marriage, they do not have a single child. His wife consoles him by saying even Dasaratha did not have any children till he performed the Putra Kameshwari Yagam, after which he was blessed with 4 sons. Drupada calls the immortal ages, Yachan and Upayachan, to perform the Putra Kameshwari Yagam. The stage is now set for Draupadi to be born at Kajiyur, where the villagers build a Agni Kundam or a sacrificial altar so that Draupadi could be born from fire again.